تشریف فرما نے مدینے دا تاجدار مسجد نبوی دے اندر تشریف فرماوے امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک لشکر دے کے بھیجیا فرمایا جاؤ میرے عبداللہ بن رواحہ عرض کیتا حضور حکم ہوئے فرمایا جاؤ نظرہ فلاں علاقے نو فتح کر کے آؤ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لشکر تیار کیتا شام دا ویلا جمعرات دا دن لشکر تیار کر دیتا وے لشکر تیار کر کے حضرت عبداللہ بن رواحہ نے لشکر جناب روانہ کر دیتا تے آپ نہ گئے آپ ٹھہر گئے نے آپ رک گئے نے دل دے اندر تسلی یہ دیتی کہ عبداللہ بن رواحہ تیرے کول گھوڑا بڑا تیز رفتار موجود ہے تو اس طرح کریں کل چلا جاویں کل چلا جاویں کل چلا جاویں پھر دل گواہی دیندا ہے عبداللہ بن رواحہ تو لشکر دے نال جانا ہے تو جناب جنگ دے اوپر جانا ہے پھر پتہ نہیں واپس آویں کنا آوے پتہ نہیں تیری اوتھے شہادت ہو جاوے پتہ نہیں اوتھے تو غازی بننا ہے یا شہید بننا ہے پتہ کوئی نہیں اس طرح کر لے تو کل نو چلا جاویں کل جمعے دا دن ہے نالے مصطفیٰ کریم دی دید کر لویں نالے سرکار دی تقریر سن لویں جمعہ دا دن حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں میں تسلی یہ دیتی میرے کو گھوڑا بڑا تیز رفتار موجود ہے کوئی بات نہیں کل چلا جاواں گا نالے میں سرکار نو ویکھ لواں گا امام الانبیاء نو ویکھ لواں گا دل نو تسلی مل جاوے گی میرا دل جناب سکون کے اندر آ جاوے گا میرے دل نو جناب تسکین مل جائے گی نالے ہو سکتا ہے سرکار کو جواز و نصیحتاں فرما دین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کوئی واز و نصیحتاں فرما دین میں کوئی موتی لے کے چلا جاواں گا امام الانبیاء دا بیان سن کے چلا جاواں گا یار ایک منٹ واسطے دیکھو تے صحیح نہ ذرا ایک ساڈی مسجد ہے اسی تیار ہو کے اپنی مسجد کے اندر اپنی شان دے لائق بیٹھے ہیں لیکن وہ مسجد دا مقام کی ہوے گا جس مسجد نو جناب مسجد نبوی آکھیا گیا وے جڑی مدینہ تو رسول دی مسجد ہے تے خطاب کرنے والا کوئی عام نہیں نبیوں دا تاجدار خطاب کرنے والا ہے تے خطاب سننے والا کوئی عام نہیں وہ صحابہ خطاب سننے والے نے جنہاں نے امام الانبیاء دے دین دے واسطے اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کیتا وے اپنا گھر-بار قربان کیتا وے حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے نے دل دے اندر خیال کیتا عبداللہ بن رواحہ گھوڑا تیرے کول موجود ہے تو کل نو چلا جاویں نالے سرکار نو ویکھ لویں نالے کوئی جناب کوئی واز و نصیحتاں سن لویں حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے نے میں رکیا ٹھہر گیا رات گزاری جدوں صبح دا ویلا آیا نماز فجر پڑھی نماز فجر پڑھی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھ کے جدوں سلام پھیرے آوے امام الانبیاء نے سلام پھیر کے جناب فارغ ہوئے نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں سلام پھیرے آؤ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے اوپر نظر پہ گئی ہے میرے آقا نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ کہاں کھڑا ہو جا حضرت عبداللہ بن رواحہ کھڑے ہو گئے نے عرض کیتا یا رسول اللہ حکم ہوے میرے آقا نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ میں تے تینوں آکھیا سی اسی تے تینوں حکم دیتا سی لشکر لے کے چلا جا لیکن تم کیوں نہیں گیا عرض کیتا حضور لشکر بھیج دیتا وے لشکر جنگ واسطے چلا گیا ہے میں اس واسطے رکیا سا کل نو جمعہ دا دن نالے سرکار نو رج کے ویکھ لواں گا نالے آپ دی زیارت کر لواں گا نالے کوئی واز و نصیحت جناب سن لواں گا میرے کریم آقا نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ نا انج نہ کریں جلدی چلا جا میرا حکم مان لے عرض کیتا حضور وجہ کی ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ لشکر تے چلا گیا ہے لیکن تم ثواب تو محروم ہو گئے صحابہ عرض کیتا حضور کیڑا ثواب آقا نے فرمایا اگر جناب عبداللہ بن رواحہ نو اس ویلے رب العالمین زمین تو لے کے آسمان تک جنہ فاصلہ موجود ہے انہیں فاصلے دے مطابق اگر رب انہوں سونا عطا کر دے چاندی عطا کر دے دنیا دا مال و متاع عطا کر دے یہ سارے دا سارا رب دے رستے دے اوپر عطا کر دے یہ سارا غریباں دے اندر تقسیم کر دے لیکن عبداللہ بن رواحہ نو وہ ثواب نہیں ملنا جڑا ساڈے جناب کہن دے اوپر لشکر پہلی باری چلا گیا جے جڑا لشکر پہلی باری چلا گیا جے حضرت عبداللہ بن رواحہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے کو غلطی ہوئی ہے میرے آقا نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ ادب بات دے اندر پہلے حکم ساڈا سی پھر سانو بھی تے کہنا چاہیے نا اس زمانے دے اندر رہ کے اس زمانے دے اندر رہ کے پہلے امام الانبیاء دا جناب حکم مننا چاہیے لباس پاؤن لگیاں سوچیا کر میرے تن تے جڑا لباس ہے کتے سرکار دی شریعت دے مخالف تے نہیں جڑا میرا گھر بندا پیا کتے سرکار دی شریعت دے مخالف تے نہیں بلکہ مشکات شریف دی روایت ہے امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے صحابہ دے نال مدینہ شریف دیاں گلیاں دے اندر جاندے نے پے امام الانبیاء خرامہ خرامہ چلدے جا رہے ہیں ایک گلی دے وچوں امام الانبیاء گزرے میرا نبی گزرے ہے کی ویکھیا جناب ایک مکان بندا ہے پیا ایک مکان دے اوپر نقش و نگار ہوئے نے مکان بڑا ٹھیک ٹھاک تے زبردست بنے ہیں امام الانبیاء نے پوچھیا مکان کیدا ہے عرض کیتا حضور فلاں غلام دا مکان ہے فلاں صحابی دا مکان ہے میرے آقا چلے گئے نے اوتھے نہیں رکے صحابہ عرض کیتا حضور وجہ
वजह की है? मेरे आका फरमाया सानू ये काम अच्छा नहीं लगा, इन्हू फिक्र आखिरत लगता भुल गई है, बड़ा आला मकान बना के बैठा है, इन्हू फिक्र आखिरत भुल गई है। इमामुल अंबिया मस्जिद नबवी के अंदर आ गए ने, सहाबा ने जल्दी किया जनाब उस बंदे दे कोल लभे, उस बंदे नूं लभ्या, उस बंदे नूं लभ के उहदे कोल गए ने, जाके आख्या तेरा जिहड़ा मकान है इमामुल अंबिया नूं पसंद नहीं आया, नबियां दे ताजदार नूं पसंद नहीं आया, तू इस तरह कर जल्दी कर सरकार दे कोलों माफ़ी मंग ले। लेकिन अज दा कोई अगर पीर हुंदा ते उहदे कोलों जाके माफ़ी मंग लैंदा, नजराना दे के राजी कर लैंदा। उन्हें आख्या नहीं नहीं इंज नहीं करांगा, अगर मेरे सरकार नूं पसंद नहीं तो मैं मकान नहीं रखना। फौरन कदाल लैके अपने मकान दीयां बुनियादां हिला के मकान जमीन दोज कर देता। इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कुछ दिन तो बाद गुजर होया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखिया मकान जनाब जमीन दोज है। मेरे आका ने पूछया मकान किधर गया है? अर्ज कीता हजूर असीं उहनूं आखिया सी नबी नूं पसंद नहीं आया, ताजदारे मदीना नूं पसंद नहीं आया। उन्हें आख्या मैं मकान करना ही की है जिहड़ा मेरे नबी नूं पसंद ना आवे, मैं वो मकान की करना है जिहड़ा मेरे नबी नूं पसंद ना आवे। फिर असीं क्यों ना कहिए कि इक्को ही हयाती दा मेयार होना चाहिदा जी, इक्को ही हयाती दा मेयार होना चाहिदा जी, इक्को ही हयाती दा मेयार होना चाहिदा जी। अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाहिदा जी, अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना, भई अल्लाह दे हबीब नाल। हुण प्यार अगर करना है तो की वेखिया जाएगा? असीं वेखांगे अपने आप नूं वेखीए तो सही, क्या साडी जिंदगी इमामुल अंबिया दे तरीके दे मुताबिक है कि नहीं? क्या साडे जनाब कपड़े इमामुल अंबिया दे तरीके दे मुताबिक है नहीं? क्या साडियां शादी दीयां तकरीबां जिहड़ियां ने इमामुल अंबिया दे तरीके दे मुताबिक ने? क्या जनाब साडे वलीमे इमामुल अंबिया दी शरीयत दे मुताबिक ने? क्या साडे अकीके जिहड़े ने इमामुल अंबिया दी शरीयत दे मुताबिक ने? क्या जनाब असीं सहाबा दे नारे मारन वाले, इमामुल अंबिया दी गुलामी के अंदर मौत कबूल करने वाले, इमामुल अंबिया दे नाल इश्क दे दावे करने वाले, मुहब्बत दे दावे करने वाले असीं देखिए ते सही साडा किहड़ा काम है जिहड़ा इमामुल अंबिया दे जनाब पसंद दे उपर पसंद है? बल्कि असीं जनाब की करीदा, मैं तैनूं मिसाल पेश करदा जावां। सियासत दे अंदर हदीसे पाक मौजूद है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वे, ताजदारे मदीना ने फरमाए किसी बंदे नूं जायज़ नहीं कि सोना अंगूठी दे अंदर पावे, किसी बंदे नूं जायज़ नहीं कि तांबे दी अंगूठियां बना अपने उंगल दे अंदर पावे, किसी बंदे नूं जायज़ नहीं कि जनाब लोहे दी कांच दी अंगूठी अपने उंगल के अंदर पावे। इमामुल अंबिया ने फरमाया मर्द वास्ते सिर्फ 4.5 माशे दी चांदी दी अंगूठी इको वक्त के अंदर इको ही जनाब पा सकदा है। हुण वेखिए ते सही असीं अपनी उंगलां के अंदर 2-2 किस्म दी अंगूठियां पाईयां ने, क्या उहदा वजन 4.5 माशे तो ज्यादा है कि घट है? अगर तू एक अंगूठी पाई है तो 4.5 माशे तो घट है, फिर अपने आप को मुबारक पेश कर। इमामुल अंबिया दे तरीके दे मुताबिक इत्थे जनाब बड़े बड़े कदी नशीन वेखे गए ने, सोने दी अंगूठियां पाईयां होईयां ने, चांदी दी अंगूठियां पाईयां होईयां ने, चांदी दी जनाब चैना ते सोने दी चैना पाईयां होईयां ने, ताज दे उपर जनाब सोने दे चैन लाए हुए ने। लेकिन आ दसां ते सही इमामुल अंबिया दा तरीका की है? ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गुलाम ने जनाब सोने दी अंगूठी पाई है। इमामुल अंबिया बाजार के अंदर जा रहे हैं, उन्हें देखिया जनाब इमामुल अंबिया आ गए ने, मेरे आका दे नाल दस्तबोसी कीती है, सलाम अर्ज कीते, मेरे आका ने चेहरा फेर लिया है। मेरे आका ने फरमाया ए की है तू अपने जनाब हाथ दे अंदर जनाब की कीता है? ये जनाब अग दा अंगारा पाया होया है, उन्हें उतारिया ते उतार के जमीन के ऊपर सुट देता। उस सोने की अंगूठी में जनाब जमीन के ऊपर सुट दिता है। हूँ जनाब गुफ्तो शरीफ चलती है पई, सहाबा तशरीफ फरमा ने, इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा ने, जनाब गुफ्तगू चलती है पई। गुफ्तगू जो खत्म हो गई मेरे इमामुल अंबिया अपने तशरीफ लैके चले गए ने, सहाबा उत्थे मौजूद ने। किसी सहाबी आखिया तुसीं इस तरह करो अंगूठी चको ते जाके बाजार के अंदर बेच दिया जे, बेच के जनाब अपनी जरूरत पूरी कर लिया जे। उन्हें आखिया नहीं नहीं मैं नहीं चकागा, नहीं बेचागा, इनू नहीं उठावागा, नहीं हाथ लावागा। आखिया सरकार ने कौन तो मना की है? उन्हें आख्या जी चीज सरकार को पसंद ही नहीं, मैं उन्होंने चकना भी गवारा नहीं करना। इको ही हयाती दा मेयार होना,
दाजी कोई हयाती दा मेयार होना चाही दाजी अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाही दाजी अल्लाह दे हबीब नाल प्यार होना चाही दाजी अल्लाह दे हबीब नाल जिन्ना प्यारे असी तो कहने जनाब साडा अंग अंग इमामुल अंबिया दे इश्क के अंदर आप दी मुहब्बत के अंदर रुझिया है। अज जनाब एक सबक अज के मौजू के हवाले के नाल कर्ज करता जा रहा। अगर तू अपनी पसंद में इमामुल अंबिया की पसंद के ऊपर रखेगा, अगर तू अपने निज़ाम में इमामुल अंबिया के निज़ाम के ऊपर रखेगा, अगर तू अपनी जनाब रहन सहन में इमामुल अंबिया के रहन सहन के मुताबिक रखेगा तो होएगा कि औलाद तेरी ताबे होगी, हर बंदा तेरे ताबे होगा। जेडे बुजुर्ग बैठे ने उन्होंने एक जनाब छोटा जिहा अर्ज कर लगा, जेडे बंदे ये कहते हैं साडी औलाद साडे ताबे नहीं, क्या वेखो तो सही क्या तू अपने बच्चे को जनाब अपने रब का फरमा बरदार बनाया कि नहीं? क्या तू अपने बच्चे को अपने रब का ताबेदार बनाया कि नहीं? क्या तू उस बच्चे को अपने मुस्तफा करीम की शरीयत के मुताबिक काम करने का हुक्म देता है कि नहीं देता? क्या तू अपने बच्चे को जनाब शरीयत के मुस्तफा के नाल उसको चलाया कि नहीं? अगर तू अपने बच्चे को इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब तरीके के मुताबिक चलाएगा फिर जनाब बंदा भी तेरा हया करेगा, पुत्र भी तेरा हया करेगा। वो बंदिया गल सुनना जरा, अगर तू अपने रब का ताबेदार नहीं तो औलाद तेरी ताबेदार कितों होएगी? अगर तू रब के जनाब अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करता तो औलाद तेरी ताबेदार कितना होएगी? जनाब औलाद उदों ही ताबेदार होगी जब तू सरकार की पसंद को अपनी पसंद समझेगा, रब के फरमान के ऊपर अमल करेगा। हुण असीं कहने जनाब साडे अंदर सोर्स नहीं, साडे कोल पैसा नहीं, साडे कोल जनाब निज़ाम नहीं, असीं किवें दीन के ऊपर अमल कर लईए? आ मैं तैनूं इहदी भी मिसाल पेश करता जावां। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा ने, नबियां दा ताजदार इमामुल अंबिया मस्जिद नबी तशरीफ फरमा ने। गल चलदी है भाई, गल चलदियां इमामुल अंबिया मदीने दे ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा जेड़ा बंदा मगरब तो लैके इशा तक, मगरब तो लैके इशा तक सदका करेगा, रात के अंधेरे के अंदर सदका करेगा, रब उते बड़ा ही खुश होगा, रब बड़ा ही अजर अता फरमावेगा। मेरे आका ने बयान फरमाया महफिल बर्खास्त हो गई। हुण एक बंदा उठिया, इहो जिहा बंदा उठिया जिहदे कोल वज़ाहत दुनिया का कोई मालो मता नहीं, दुनिया का पैसा ही नहीं, घर के अंदर आ गया। अगर ए पूरे जुमे के अंदर जी गल है ना मैं बयान कर लगा, सरकार का फरमान सरकार की अताना अल्लाह की कसमें अगर ये ऊपर असी अमल कर लीए ना तो इंशाअल्लाह साड़ी दुनिया भी संवर जाएगी, साड़ी आखिरत भी संवर जाएगी। लेकिन गल सुनने तो पहले वादा करिए असी अपने आप को, गल सुन के ये ऊपर असी अमल जरूर करांगे। क्यों जी? मुश्किल नहीं, कोई भी कोई मुश्किल नहीं, कोई ना कोई पैसा लगना है, ना कोई जनाब माल खर्च होना है, ना कोई इत्थे बैठे ही काम हो जाना है। तुसीं इत्थे बैठे नीयत कर लो जिहड़ा सवाब सहाबी नूं मिलिया सी ना उत्थे अज सानू भी मिल जाएगा। नीयत करो इंशाअल्लाह असीं काम करांगे। सुनो जरा हदीस मुबारक, फिर अगर नियत कर लईए इमामुल अंबिया फरमाया मगरब तो लैके इशा तक जेड़ा बंदा सदका करेगा, माल रब दे रस्ते के अंदर खर्च करेगा, उन्होंने सवाब अता किया जाएगा। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया महफिल बर्खास्त हो गई है। जो महफिल बर्खास्त हो गई ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो गुलाम जिहदे कोल वज़ाहत दुनिया दा मालो मता नहीं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुलाम दुनिया दा मालो मता नहीं, घर के अंदर चला गया वे, घर के अंदर जाके सोचने लग पिया मेरे को पैसा कोई नहीं, मैं की खर्च करा, मेरे को दुनिया का माल नहीं, दिरमो दिनार नहीं, आटा गंदम नहीं, मैं की खर्च करा। फिर सोच दिया रात में जो बिस्तर के ऊपर गया एक सोच आ गई, उन्हें आख्या बंदे खुदा तू गरीब आदमी है, बड़े लोग तेनों ताने मारते हैं, बड़े लोग तेरा दिल दुखाते हैं, तू इस वक्त अज रात ये वादा कर रहा अपने आप ना, ये क्योंकि जड़ा बंदा आप फरमाते ने दिल के अंदर ख्याल किया जिन्होंने बंदियां ने मैंने तंग किया है मैं उन्होंने माफ कर दिया, क्योंकि सरकार का फरमान है वे जिहड़ा बंदा किसी को माफ करेगा ये भी सदका जारिया है। दिल के अंदर ख्याल किया जिन्होंने बंदियां ने मैंने तंग किया है, अज तो बाद मैं उन्होंने माफ़ किया, मैं उन्होंने माफ़ कर देना, रात को माफ़ करके सो गया। हुण सुनो जरा अजर की मिले आए। इमामुल अंबिया सुबह नमाज फजर ते आए ने, मेरे आका ने जनाब सलाम फेरिया, मेरे आका ने फरमाया कामा खड़ा हो जा, वो बंदा उठ के खड़ा हो गया। आका ने फरमाया मेरे करीब आ जा, जो बंदा करीब आया मेरे आका ने फरमाया राती केड़ा काम किया है, मैं अज रब्बुल आलमीन ने मैनू वही भेजी है कि तेरे नाम के तस्करे फरिश्ते आसमाना ते पे कर देने।
ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤਜ਼ਕਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਦਕਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲੋ ਮਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਦਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ मौला जिन्हें जिन्हें मैनू तंग किया ना मैं सारे माफ़ किया है। हुण की गल की ख्याल है, इत्थे बैठे असीं नीयत ना कर लईए जिन्हें साडा दिल दुखाया है या जिहदी वजह तो साडा दिल दुखिया, मौला तू असी तेरे ते तेरे महबूब दी इस हदीस नूं सामने रखदे हां, मौला तू असी